Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman wa 'amalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayyuhal ikhwa al-afadil, alhamdulillah نحن نجتمع اليوم في مائدة العلم، وهو من أمتع المواعيد في هذه الدنيا، ألا وهي مائدة الفقه. مائدة الفقه ليس ماعدة، أما مائدة بمعنى داخل البطن، أما مائدة هذا بمعنى نقول بالإندونيسيا sajian. Maidatul ilm, maidatul fiqh. أيها الإخوة الأفاضل، كيف حالكم جميعا؟ عسى الله أن يمنحكم الصحة والعافية، وأن يزيدكم الله بالعلم والبركة والحماسة في طلب العلم، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويا أيها الإخوة الأفاضل، بالأمس قد شرحنا عن سنن الوضوء. ماذا يسن في فعله في الوضوء؟ ماذا يسن فعله في الوضوء؟ وقد ذكرنا 8 سنن، وهناك زيادة الأصل، لذلك كتبت في المجموعة في تليجرام زيادة إلى 12، وأنتم أيضا تقرؤون ذلك. ثم نراجع سريعا من سنن الوضوء. أولا ماذا؟ التسمية في أوله، يعني في أول الوضوء. إذا أردت أن تتوضأ لابد أن تسمي الله، تقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم تتوضأ. ثم بعد ذلك السواك قبل أن تتوضأ، يعني قبل الدخول إلى الوضوء أيضا تستك أسنانك، تستك سواك. ثم ماذا؟ غسل الكفين. بعد تستك بسم الله الرحمن الرحيم تستك، قد نويت في هذا الفعل إلى الوضوء. ثم تغسل اليدين 3 في أول الوضوء. طيب، فهمتم؟ وبعد ذلك أن تبالغ في المضمضة، أن تمض الماء إلى الفم وتمضمض، وأيضا استنشاق والاستنثار لغير الصائم. طيب، ثم الدلك عند أعضاء الوضوء، هذا الدلك بمعنى الدلك. طيب، فهمتم الدلك؟ ثم تقديم اليمنى ثم اليسرى. أيضا تثليث الغسل في الوجه، تعطي الماء هنا، تأخذ الماء باليد ثم تغسل هنا، هكذا لابد أن يعم وجهك. طيب، ثم تأخذ مرة أخرى، هكذا. ثم ماذا؟
اليدين أيضا ثلاثة، أول واحد اثنان هكذا، ثم واحد إلى المرفقين وإلى ماذا نقول صعد إلى الكتف، لا بأس، ثلاث مرات. وكذلك أيضا رجلين 3 مرات. هذا إذا أردت أن تأخذ السنة وهو أفضل. ثم الثامنة الذكر الوارد بعد الوضوء قرأت أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لو أردت الزيادة ممكن نقول اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين، لكن هذا كفيت. إذا أردت هذا الدعاء فيكفيك هكذا. هذا من سنن الوضوء. ثم الآن نحن نخطو إلى خطوة التالية، وهي المسألة السادسة في نواقضه. طيب، بعد أن عرفنا فرائض الوضوء، شروط الوضوء، وأيضا سنن الوضوء، ماذا لابد أن نعرف يا أستاذ لكي يتم الوضوء، لكي نحن نطمئن في أداء الصلاة؟ لابد أن نعرف أيضا نواقض الوضوء. ما معنى نواقض؟ والنواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده. النواقض بمعنى الأشياء التي تبطل الوضوء، باطل الوضوء، باطل. ضد الصحيح أي ضد الصحيح باطل. وتفسده نترجم باللغة الإندونيسية. An-nawaqid dia adalah segala sesuatu yang dapat membatalkan wudhu dan merusaknya. Nah, jadi jika terjadi ataupun nawaqid ini, pembatal wudhu ini, maka wudhu kita tidak sah jika yang kita lakukan ataupun terjadi hal itu. Baik, fahimtum ayyuhal ikhwah? Idzan an-nawaqid adalah pembatal wudhu. Wa hiya sittah la budda an tahfazu. Aidan sunan wal furudul wudhu, syurutul wudhu tahfazu jami'an. Fahimtum? Harus dihafal ya. Karena kalian baru istilahnya baru belajar, jadi kalian perlu menghafal di samping juga memahami. Wahya sittah, ada 6. Al-kharij minas sabilain, ay min makhrajil bawl wal ghaid. Wal kharij imma an yakuna bawlan aw ghaitan aw maniyan aw madhiyan aw damal istihadha aw rihan qalilan kana aw kathiran, liqouli ta'ala aw jaa ahadum minkum minal ghaid. Nah, jadi yang setiap sesuatu yang keluar dari 2 jalur, baik itu dari jalur kubul ataupun jalur dubur, ya, dari alat kelamin yang di depan ataupun alat kelamin yang di belakang. Wal kharij imma an yakuna baulan aw ghaitan aw maniyan aw madhiyan aw damal istihadha aw rihan qalilan kana aw katsira. Nah, jadi yang keluar itu dari kubul dan dubur itu, baik itu yang dari kubul dulu, yang dari kubul, baik itu berupa air kecil ya, air seni, ataupun madhi. Nah, madhi apa itu Ustaz madhi? Nah, sebenarnya ada pembahasan selanjutnya. Madhi itu yang keluar dari alat kelamin ya. Kemudian sifatnya itu dia kental ya, berbeda dengan air seni ya. Dia kental dan bening, itu madhi ya. Keluar kental dan bening. Nah, istilahnya seperti gel ya, gel
seperti gel ya, pokoknya keluar kental bening aja udah gitu, nggak perlu pengertian lain ya. Nanti kalian suatu saat akan dapati itu ya, dan kalian sudah belajar ini. Oh, ini keluar kental bening lengket lagi, berarti ini madhi. Nah gitu ya. Kemudian mani itu berbeda dengan madhi walaupun sama tempat keluarnya. Mani itu berwarna putih ya, putih semacam putih susu, dan dia bercampur antara yang bening dan putih susu. Nah, ya itu mani namanya, bercampur antara yang bening dan putih susu, dan baunya menyengat. Nah kalau madhi tadi baunya tidak menyengat. Nah begitu ya. Jadi perbedaan antara jadi mani dan madhi itu ada perbedaan, ada persamaan. Nah, ini juga akan menjadi soal nanti ya, soal di harian dan di ujian. Persamaan mani dan madhi, dia sama-sama keluar dari kubul. Yang pertama, yang kedua dia sama-sama lengket gitu ya. Yang ketiga dia apa lagi? Sama-sama lengket, sama-sama keluar dari kubul ya, dari depan. Dia sama-sama menjadi pembatal wudhu. Nah itu persamaannya ada 3 ya, ada 3 persamaan. Sedangkan perbedaannya ya, mani berwarna putih ya, bercampur dengan yang bening. Kalau madhi bening saja, tidak ada yang putih ya. Fahim? Mafhum jami'an. Dah. Yang kedua, mani baunya menyengat ya, baunya khas. Kalau madhi tidak ada bau ya, tidak ada bau. Kemudian yang ketiga, nah itu yang kedua tadi. Yang ketiga sekarang, mani keluarnya dengan tanda tanda misalnya ada sesuatu gitu ya, artinya keluarnya itu dengan setelah keluar mani itu kita merasakan sesuatu. Nah keluar mani kita merasakan sesuatu, baik itu wallahu alam. Yang penting antum nanti akan tahu sendiri ya. Sedangkan madhi dia keluar dengan sendirinya ya, dengan sendirinya tanpa kita merasakan sesuatu. Nah baik itu karena kita kecapean ya, baik itu karena kita sangat dalam kondisi dingin banget, itu bisa saja keluar madhi. Nah ya, fahim tuh. Nah ini 3 perbedaan dan 3 persamaan. Sebenarnya banyak, tapi Ustaz cukupkan 3 saja untuk mudah kalian membedakan dan menghafalnya. Baik, fahimtum ayyuhal ikhwa al-afadil. Nah, damul istihadah. Damul istihadah itu adalah darah yang di perempuan ya, darah istihadah ya. Kalau misalnya setelah haid, itu nanti ba'dal haid ya, setelah haid itu misalnya haidnya 7 hari, lewat 7 hari. Nah, darahnya itu berbeda dengan darah semasa haid pertama dan sampai 7 hari itu. Dia agak pudar ya. Nah, itu maka itu dam istihadah ya. Istihadah setelah darah setelah haid ya. Tetapi dia bukan darah haid. Nah, itu nanti antum akan pelajari lagi di bab haid ya. Aurihan qalilan, atau buang angin ya, walaupun sedikit atau banyak. Liqauli ta'ala auja'a ahadum minkum minal ghaib, atau jika kalian ingin buang air besar
Nah, ini min nawaqidil wudu. Wa qaulu la yaqbalu salat ahadikum idza ahdatha yatawadda. Tidaklah Allah menerima, ya ini dalilnya. Jika kalian salat dalam kondisi kalian tidak suci, ya, sehingga dia berwudu. Wa qad taqaddama qaulu walakin min ghaid aw baulin wa naumin. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam walakin min ghaitin aw baulin wa naumin. Wa qaulu fi man syakka hal kharaja minhu rih aw la fala yansarif hatta yasmi'a sautan aw yajidu rihan. Jadi juga ada dalilnya kalau misalnya kita ini ragu, ya. Ragu kita sudah buang angin atau belum? Untuk ini udah masuk waktu sholat isya misalnya, dari maghrib kita duduk di masjid, kita sudah buang angin atau belum ya? Kita masih ragu. Nah, falan sarif, dan maka dia tidak meninggalkan tempat duduknya hatta yasma' sautan aw yajidu rihan. Nah, kalau ragu-ragu dia berarti jangan meninggalkan tempat duduknya untuk berwudu. Tetapi kalau misalnya dia mendengar suara buang angin ataupun mencium bau dari buang angin, maka ini dia berwudu kembali. Tapi kalau tidak mencium hal tersebut atau mendengar suara buang angin, maka dia tidak perlu. Kalau dia yakin dia tidak buang angin dari setelah maghrib sampai masuk isya. Baik. Yang kedua, khurujun najasa min baqiyatil badan fa in kana baulan aw ghatan nuqidha mutlaqan lidukhuli fi an-nusus sabiqah wa in kana ghayruhuma kaddam wal qai fa in fahsha wa kathur fal aula an yatawadda minhu amalan bil ahwad wa in kana yasiran falyatawadda minhu bil ittifaq. Nah, yang kedua yang menjadi pembatal wudu apa, Ustaz? Nah, ini khurujun najasa min baqiyatil badan. Jadi keluar najis, ya, dari selain dua jalur tadi. Misalnya dari badan, itu baik itu keluar muntah, ya, ataupun kita tersayat. Nah, tersayat keluar darah. Nah, ini maka jika, ya, ini maka dia disunnahkan, dianjurkan untuk berwudu, ya, karena kenapa? Berhati-hati supaya mungkin saja ini menjadi pembatal wudu. Nah, tetapi kalau misalnya keluar darahnya sedikit saja, ya, darahnya cuma keluar sedikit, gitu, itu tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, tidak berwudu. Tetapi kalau darahnya bercucuran, ya, keluar mengalir itu sampai menetes banyak, nah itu baru dianjurkan dia untuk berwudu kembali. Fahimtum ayyuhal ikhwal afadil? Yang ketiga, zawalul aql atau taghtiyati bi ighma aw naumin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Nah, yang jadi pembatal wudu yang ketiga apa, Ustaz? Nah, ini zawalul aql, ya, hilang akal, orang gila. Au taghtiyatuhu bi ighma'i aw naumin, atau hilang sebentar. Nah, hilang sebentar misalnya orang pingsan atau karena tertidur. Itu kan hilang sebentar akal kita, kan? Kita nggak sadar terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, jadi orang gila, orang pingsan, dan orang yang tertidur pulas, ya, dia wajib berwudu kembali. Nah, karena dia sudah batal wudunya, ya. Walakin min ghaitin. Dalilnya apa, Ustaz? Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Nah, tetapi dari orang yang buang air besar, orang yang buang air kecil, dan orang yang tidur. Wa qauluhu al-ainu wika'us sah faman nama falyatawadda, ya. Nah, al-ainu wika mata adalah kunci, ya, kunci dubur. Kalau dia sadar, dia bisa menahan, ya, dia bisa sadar dia buang angin atau enggak. Tetapi kalau dia tertidur, maka
kuncinya itu sudah terbuka. Nah, penutupnya itu sudah terbuka. Ya. Nah, coba dilihat di bawah di footnote-nya yang keempat ya, 1 2 3 4. Nah, al-wika as-sah itu adalah ad-dubur wal ma'na annal ainain ya fi yaqdatahima bimanzilatil habl alladhi yarbitu bih. Jadi mata itu ya, kalau kita lagi terjaga sadar itu seperti diibaratkan seperti ikat ya, pengikat, tali pengikat. Nah, tetapi kalau misalnya kita sudah tidak sadar dan kita tertidur ya, maka tali pengikat itu terlepas, hilang ya. Nah, makanya dianjurkan untuk wudu kembali. Wa ammal junun wal ighma was sukru wa nahwuhu fayanqidu ijma'an. Tetapi kalau misalnya gila ya, kondisi gila, hilang akal karena pingsan, mabuk ya, dan sejenisnya, itu akan membatalkan wudu secara ijma ya, secara seluruh ulama sudah sepakat itu akan membatalkan wudu. Wan naumun naqid huwa al-mustaghriq alladhi la yabqa ma'ahu idrak ala ay hay'ati kana an-naum amma an-naum al-yasir. Sedangkan untuk tidur ini para ulama membagi lagi ya, membagi kondisi tidurnya ya, membagi kondisi tidurnya. Yang dimaksud tidur yang dapat membatalkan wudu secara sempurna adalah orang yang tidur pulas ya. Orang yang tidur pulas ya, la yabqa ma'ahu idrak, dia tidak sadar sedikit pun ya, pulas dia tidurnya, terlentang maupun duduk, tapi pulas sudah dia tidurnya. Sudah kita panggil namanya tidak nyaut. Nah, kita gedor-gedor pintu tidak terasa, itu sudah tidur pulas. Baik dalam kondisi apapun ya, kondisi duduk, kondisi tidur, berbaring, kondisi terlungkup, dia akan membatalkan wudu. Nah, tetapi sedangkan aman naumul yasir fa innahu la yanqudul wudu. Nah, sedangkan tidur yang sebentar, tidur yang sedikit ya, tidur yang istilahnya duduk kemudian tertidur begini. Nah, itu mungkin bisa jadi dia sadar ya. Bisa jadi dia sadar dengan sekitarnya, karena kalau kita panggil dan suara yang besar ataupun digedor pintunya, dia akan terbangun. Nah, ini an-naumul yasir ya. Tapi dalam kondisi duduk, tetapi kalau an-naumul yasir kondisinya berbaring, bisa jadi nanti dia pulas. Nah, makanya kondisi berbaring walaupun tidur sedikit atau tidur sebentar itu, kalau dia tergantung dari orang yang tidurnya, dia akan merasakan hal itu ya. Nah, lebih baik juga dia wudu kalau sudah tidur berbaring, karena untuk hati-hati ya. Kadang-kadang dia sudah pulas tidur tapi dia nggak mau ngaku. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Yang keempat, masu farjil adami bila hail ya, menyentuh alat kelamin baik itu kubul atau dubur ya, tanpa pembatas ya, baik itu dia alat kelamin dia sendiri maupun alat kelamin orang lain. Nah ya, li hadits Busrah binti Safwan radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu qala man massa dzakarahu falyatawadda. Nah, jadi dalilnya man massa dzakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh alat kelaminnya maka dia berwudu kembali. Taib, yang kelima, aklu lahmil ibil. Di hadits Jabir bin Samurah anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana tawadda min luhumil ghanam qala in syi'ta tawadda wa in syi'ta la tatawadda. Yang kelima dari pembatal wudu adalah memakan daging onta. Nah, alhamdulillah ya, di negeri kita daging onta masih sedikit. Nah,
Kayaknya sepertinya di resto-resto internasional baru ada daging onta. Tapi kalau nasi padang ya, warteg dan apa namanya, kalau di Jogja nasi kucing ya, warung nasi kucing itu nggak ada, alhamdulillah ya. Jadi walaupun antum makan daging di situ, baik itu daging sapi ya, daging kambing. Nah kalau daging kambing ini boleh antum kalau sudah makan daging kambing boleh berwudu dan boleh tidak berwudu. Nah, tapi kalau makan daging unta dianjurkan untuk berwudu. Hadisnya, dalilnya apa Ustaz? Qala ana tawaddu min luhumil ibil. Setelahnya, iya, Rasulullah menjawab, "Naam, tawaddu min luhumil ibil." Iya, kalian apa namanya? Kalian tawaddu'lah, berwudulah dengan jika kalian makan daging onta. Fahimtum ayyuhal ikhwah? Dan yang terakhir ar-riddah, yang keenam dari pembatal wudu adalah yang terakhir ar-riddatu anil Islam. Qauli ta'ala, "Wa man yakfur bil imani faqad hajata 'amaluhu." Dan barang siapa yang kafir ya, murtad, keluar dari agama Islam, maka seluruh amalnya itu akan sia-sia, akan hilang ya. Seluruh amalannya itu akan tidak dianggap semuanya, maka dia menjadi pembatal wudu. Ya, ini adalah pembatal wudu yang terakhir. Wa kullu ma wajabal ghusl aujabal wudu ghairul maut. Nah, setiap yang mewajibkan mandi dia mewajibkan wudu ya, ghairul maut. Nah, kecuali mati. Baik, fahimtum ayyuhal ikhwah? طيب هذا ما أستطيع أن أشرح لكم هذا اليوم ولعلكم تفهمون بما شرحت لكم. إن كان هناك السؤال فاسألوني في المجموعة تليجرام ونعطيكم الواجب. طيب نعطيكم الواجب، واجبان فقط. أولا اذكر ya, uzkur, atau tadi saya jelaskan dengan bahasa Indonesia, sebutkan perbedaan mani dan madhi ya. Sebutkan perbedaan dan persamaan mani dan madhi. Baik. Kemudian yang kedua, sebutkan dalil bahwa zawalul aql atau taqtiyatu bi igma'ihi ya. Sebutkan dalil kalau bahwasanya hilang akal, pingsan dan tidur itu menjadi pembatal wudu. Dua pertanyaan, dua PR yang harus dijawab. Fahimtum? Yang pertama, sebutkan perbedaan dan persamaan mani dan madhi. Yang kedua, sebutkan dalil bahwa gila, pingsan dan tidur itu menjadi pembatal wudu. Barakallahu fikum wa nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.